ओम शांति 9 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एही ब्रह्मा हेउछंती सद्गुरुंकर दरबार। एही भ्रुकुटी मध्यरे सद्गुरु विराजमान अछंती। से ही तुममानंकर सद्गति करुछंती। एही ब्रह्मा हेउछंती सद्गुरुंकर दरबार। एही भ्रुकुटी मध्यरे सद्गुरु विराजमान अछंती। से ही तुममानंकर सद्गति करुछंती। प्रश्न बाबा निजर पिला मानंकु केउ प्रकारर गोलामीरु मुक्त करिबा पई आसिछंती। बाबा निजर पिला मानंकु केउ प्रकारर गोलामीरु मुक्त करिबा पई आसिछंती। उत्तर वर्तमान समय रे सबु पिला माने प्रकृति एवं मायार गोलाम अर्थात अधीन हो जाइछंती। बाबा एबे ही गोलामीरु मुक्त करुछंती। एबे तुमको प्रकृति एवं माया उभय हैरान करुछंती। केतेबेले झड़ तोफान हेउछि तो केतेबेले मरुड़ी पड़ुछि। एहा परे तुमे एभली मालिक होई जाउछ जहाकि सारा प्रकृति तुमर गोलाम होई जाउछि एवं माया मध्य बाधा देई पारु नाही। ओम शांति। मधुर संतानगण बुझुछंती जे सुप्रीम बाबा मध्य अटंती, सर्वोच्च शिक्षक मध्य अटंती। से विश्वर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। बाबा पुणी सर्वोच्च गुरु मध्य अटंती। तेणु एहा होईगला सतगुरुंकर दरबार। दरबार थाए ना गुरुंकर दरबार, ताहा केवल गुरुंकर दरबार, सतगुरुंकर दरबार नुहे। श्री श्री 108 बोलाई थांती किंतु सतगुरु लेखा होई न थाए। सेमाने निजको गुरु ही कही थांती। एठारे हेउछंती सतगुरु। प्रथमे बाबा, पुणी टीचर, पुणी सतगुरु। सतगुरु ही सद्गति देई थांती। सत्यजुग त्रेतारे तो गुरु रहिबे नाही, कारण समस्ते सद्गति रे थिबे। एक सतगुरु मिली गले बाकी सबु गुरु मानकर नाम समाप्त होई जाए। सुप्रीम हेले सबु गुरु मानकर गुरु। जेपरी पति मानकर पति कही थांती ना, सबुठारे उच्च होई थिबारु एपरी कही थांती। तुमे सुप्रीम बाबांक पाखरे बसिछ कौन पाई? बेहद्र वर्षा नेबा पाई। एहा हेउछि बेहद्र वर्षा। बाबा अटंती तो शिक्षक मध्य अटंती। आउ ए वर्षा हेउछि नुआ दुनिया अमर लोक पाई, पवित्र विश्व पाई। नुआ दुनिया को निर्विकारी विश्व और पुराना दुनिया को विकारी विश्व कहा जाए। सत्य जुग को शिवालय कहा जाए, कहीं शिव बाबांक द्वारा यार स्थापना करा जाई थाए। विकारी दुनिया रावण द्वारा स्थापित होई थाए। एबे तुमे सद्गुरुंकर दरबार रे बसिछ। एकथा केवल तुमे पिला माने ही जानिछ। बाबा ही हेउछंती शांतिर सागर। सेही बाबा आसिले ही तो शांतिर वर्षा देई रास्ता बताइबे। बाकी जंगल रे शांति केउठारु मिलिबो? तेणु रानी को हारर उदाहरण देई थांती। शांति तो आत्मार गलार हार। पुणी जेतेबेले रावण राज्य हुए सेतेबेले अशांति होई थाए। ताकू कहा जाए सुख धाम, शांति धाम। सेठारे दुखर कौनसी कथा नाही। महिमा मध्य सर्वदा सद्गुरुंकर करि थांती। गुरुंकर महिमा केबे सुनी नथिबे। ज्ञानर सागर एक बाबा ही अटंती। गुरुंकर केबे एभली महिमा सुनिछ ना? दुनियार गुरु माने सारा जगतर पतित पावन होई परिबे नाही। ताहा तो एक निराकार बेहद्र सर्वोच्च पितांकु कहा जाई थाए। तुमे एबे संगम जुगरे पहुँचिछ। गोटिए पाखरे रहिछि पतित पुराना दुनिया, अन्य पक्षरे रहिछि पवित्र नुआ दुनिया।
ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତ ଢେର ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ, ତେଣୁ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ। ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ କହୁଥିଲ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟୁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦୟା କରିବେ? ଦୁନିଆରେ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଦୟାଶୀଳ କିଏ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ଦୟାକର। କୌଣସି ବି ଦୁଃଖର କଥା ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏପରି କହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର। ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ଚିତ୍ରଧାରୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଚିତ୍ର ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଚିତ୍ରର କୌଣସି ନାମ କହିପାରିବ କି? ବାସ୍, ଶିବ ବାବା ହିଁ କହିବ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଜୋତା। ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ଶରୀରର ମହିମା କ'ଣ କେବେ କରିଥାନ୍ତି କି? ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ପୋଷ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କ'ଣ ମହିମା କରୁଛି କି? ନା, ଏକଥା ତ ବୁଝାଉଛି କି ଇଏ ଏପରି ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଠିକ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଶୁଣ, ଭୁଲ କଥା ଶୁଣ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ। ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ବାକି ତ ଏମାନେ ସବୁ ଯେପରି ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପରାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନା ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ରହିବ, ନା ଏହି ଦୁନିଆ ରହିବ। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ବାବା, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ନେଇଥିଲୁ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଥିଲୁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆତ୍ମିକ ପିତା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ, ପରନ୍ତୁ ସିଏ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ନିୟମ ନାହିଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାର। ନୂଆ ଦୁନିଆର ପଦ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ କଥାକୁ ଦୁନିଆ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ, ଭଗବାନ ବାଚ, ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। କୌଣସି ମଡେଲ ତିଆରି କରୁନାହିଁ, ଯେମିତି ଦେବୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ସେହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେମାନେ ତ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଶରୀର ନେବ। ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୁଗ ବଦଳିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ, ତାମ୍ର ଯୁଗ, ଲୌହ ଯୁଗ, 16 କଳାରୁ 14 କଳା, ସେହି ଦୁନିଆ ତ ରହିବ, ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମାୟା ନିଜର କରିନିଏ।
ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ରୋଜଗାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଗୋଟିଏ ହିଁ ହାଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବାସ୍, ଏହି ଶରୀର ଏମିତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ପାପ କାହିଁକି କରିବୁ? ପାପ କରି କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମରିଯିବୁ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ମଶାନୀ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେବୁ, ପରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ ନା। ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ମରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତୁମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ଏହା ସହଜରୁ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ମାୟା ସହିତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦୀପ ହିଁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଲବ କାବଲର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ମାୟା ବିଲେଇ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମାୟାର ଗୋଲାମ। ପୁଣି ତୁମେ ମାୟାକୁ ଗୋଲାମ କରିଦେଉଛ। ସାରା ପ୍ରକୃତି ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ତୋଫାନ, ମରୁଡ଼ି ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଲାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ମାୟାର ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ମେ ଗୁଲାମ ତେରା। ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଗୁଲାମ ମେରା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଲାମ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ, ମାୟା ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଯିବ। ଟିକିଏ ବି ଚୁଁ ଚାଁ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା, ମାୟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାୟା କାହିଁକି ହଇରାଣ ନ କରିବ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ। ମାୟାକୁ ଦାସୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କୁସ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବହୁତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଏ, କେତେକଙ୍କୁ ତ ଏକଦମ ଖାଇଦିଏ, ଗିଳି ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରାଇ ଦିଏ। ଭଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଯେପରି ତାର ପେଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ବାକି ତ ସବୁ ତା ପେଟରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୁବନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପଙ୍କ। କେତେକ ପିଲା ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟିକେ ବି ୟାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି କଇଁଛର, ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କୀଟକୁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ଭ୍ରଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ଏକଦମ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିସଦୃଶ। ଭଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି କାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ବିକାରୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇ ଆସୁଛ। କୀଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଭ୍ରମରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କେହି ସଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ ଅଧାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାବା ଏପରି ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାହାକୁ ଅଧାରୁ ହିଁ ମାୟା ଧରିନିଏ, ତେଣୁ କଞ୍ଚା ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଭ୍ରମରୀ କୀଟକୁ ନେଇ ଆସି ନିଜ ସଦୃଶ କରିଦିଏ। ଇଏ ଭ୍ରମରୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଯିଏକି କୀଟକୁ ନିଜ ସଦୃଶ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ। ଆତ୍ମା ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଗର୍ଭ ମହଲରେ ବସିଥିଲା, ତାର ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ପୁଣି ବି ବାହାରକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରହିଛ।
ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ଭକ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରିଲ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଲେ ସେହିମାନେ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଘରକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କେହି ମିଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର କେତେ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି। 5000 ବର୍ଷରେ ବାବା ଥରେ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହା ଏକଦମ ପକ୍କା କରିନିଅ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୃକୁଟି ହେଲା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦରବାର। ଏହା ଏହି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଦରବାର ଅଟେ। ପୁଣି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ରଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦରବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଘର କି ଗଙ୍ଗା କା ରିଗାଡ଼ ନେହିଁ। ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି ସାରା ସହରର ଅଳିଆ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପତିତ ପାବନୀ କୁହାଯିବ? ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ପୂଜା ଆଦି କରି ପୁଣି ଡୁବାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡୁବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ବହୁତ ଅସଭ୍ୟତା ସହକାରେ ବୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଇଲା ବେଳେ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, କାହାର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଣିରେ ପକାଇ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହି କହି ମୁହଁରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ। ଏହିପରି କରି ପ୍ରାଣ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ପୂରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଯେ କେଉଁଟି ଠିକ୍। ଠିକ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଭୁଲ ବା ଅନୈତିକ କଥାକୁ ନା ଶୁଣିବାର ଅଛି, ନା କହିବାର ଅଛି, ନା ଦେଖିବାର ଅଛି। ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଯେ କେଉଁଟି ଠିକ୍। ଠିକ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଭୁଲ ବା ଅନୈତିକ କଥାକୁ ନା ଶୁଣିବାର ଅଛି, ନା କହିବାର ଅଛି, ନା ଦେଖିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା କେବେ ବି କାହାର ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ଅଧୀନ ବା ବଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ।
କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରହିଛି ତେବେ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ସଂସ୍କାରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ କରିଦିଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: କ୍ରୋଧ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ଜ୍ଞାନୀ